اعتدلوا استووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي وفقنا لأعداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع في أداء الخيرات والمأمورات. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، إن يومنا هذا يوم السرور والفرحة، يوم العيد، يوم الأكل والشرب، ولكن كل ذلك لا يكون إلا فيما أحل الله لنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. أيها الناس، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo ni siku yetu ya Eid, ni siku ya sikukuu, ni siku ya kufurahi, ni siku ya kunywa na kula. Lakini vyote hivyo tufanye vile ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia. Tufurahi kwa kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunywe vya halali, tule vya halali, na tukimbie vya haramu. Ndugu zangu Waislamu, katika siku yetu hii ya Eid, siku tukufu ambayo tunaifanya mara baada ya kumaliza ibada tukufu ya nguzo katika nguzo za Uislamu, nayo ni nguzo ya haji. Waliojaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wameenda kuhiji, na wale ambao bado hatujajaaliwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na sisi tukatekeleze nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nayo ni nguzo ya haji. Lakini haiji bure hii, isipokuwa mpaka uwe umejipanga na kuazimia na ukaamua kuweka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya haji. Kama vile ambavyo unaweza kuweka kwa ajili ya kujenga nyumba yako, ama ukaweka kwa ajili ya kununua gari lako, ama ukaweka kwa ajili ya kununua shamba lako, ndivyo ambavyo unatakiwa uweke kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Ibada hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina aliwakuta wana siku mbili za sikukuu, na akawaambia kwamba Mwenyezi Mungu amekubadilishieni siku bora kuliko siku zenu, nazo ni yaumal Adha na yaumal Fitr. Nazo ni siku ya Eid al-Adha kama hii ya leo, na Eid ya kufungua ambayo tulitoka baada ya kutekeleza ibada ya nguzo ya saumu baada ya kumaliza kufunga. Ndugu yangu Muislam, ama ujumbe wa leo katika Eid yetu ya leo hii, tutazungumzia ujumbe mmoja ambao umebeba kichwa cha habari kinasema faida za ulimi na hasara zake, lakini maafa makubwa ambayo yanatokana na ulimi na faida nyingi ambazo zinatokana na ulimi. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ndugu yangu Muislam, kila kiungo cha mwanadamu kina faida kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba, ametuwekea viungo tofauti tofauti katika maumbile yetu, na kila kimoja kina faida yake kwa shughuli zetu binafsi, lakini pia kina faida yake katika kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana itakapofika siku ya kiyama, siku ambayo tutatakiwa tueleze makosa yetu, ushahidi utakuja kutolewa na viungo vyetu na sio ulimi wetu. Lakini miongoni mwa viungo muhimu sana ambacho leo tutazungumzia ni kiungo ulimi, kwa maana ya mdomo ukishirikiana na ulimi ambao ndio ambao unatamka maneno na sisi tukaweza kusikilizana na kufahamiana. Ndugu yangu Muislamu, ulimi huu una faida nyingi sana.
miongoni mwa faida muhimu za kiibada, maana yake ukitumia ulimi wako katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu, katika kusema ukweli, katika kusoma Qur'ani na mengine mengi ya khairi, ukiyafanya utapata faida nyingi sana. Lakini ulimi huu ukiutumia vibaya katika kusema uongo, kuchonganisha, kugombanisha, kufitinisha, ulimi huu utakupa hasara nyingi sana na utapata madhambi makubwa. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhadharisha katika Qur'ani pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idh yatalaqqa almutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, pindi wanapokutana watu wawili wafahamu kuwa pembeni mwao kuna malaika wawili, raqibun wa atidun. Kuna malakul yamini wa malakul shimal, kuna malaika wa upande wake wa kulia na malaika wa upande wa kushoto. Malakul yamin aminun li malaki shimal, huyu malaika wa kulia ndio kiongozi wa malaika wa kushoto. Malaika wa kulia anaandika mema yetu na malaika wa kushoto anaandika mabaya yetu. Lakini haya mema na mabaya Mwenyezi Mungu anasema ma yalfidh min qawlin, fahamu kuwa chochote ambacho tutakisema, chochote tutakachokisema, illa ladaihi raqibun atidun, isipokuwa tufahamu kuwa wako malaika wanaodhibiti yale ambayo tunayasema. Ukisema mambo mazuri wanaandika thawabu kwamba umefanya thawabu, lakini ukifanya mabaya utakuandikiwa mabaya uliokuwa umeyafanya. Kwa bahati ndugu yangu Muislamu, huyu anaoandika mema ndio kiongozi wa huyu anaoandika mabaya. Ukiandika jema, ukifanya jema anaandika moja kwa moja, ukisema maneno ya wema anaandika moja kwa moja. Lakini ukifanya jambo baya ama ukasema neno baya, neno ambalo litakuletea madhambi, huyu haandiki mpaka amuulize kiongozi wake, aaktubu, niandike? Atamwambia subiri kidogo, laalla an yatuba, subiri, huyu inawezekana akatubia. Kwa hiyo ukifanya baya ukazinduka, ukafanya haraka ukaleta toba, haandiki jambo hili kwako, unasamehewa kabla. Lakini wewe leo unafanya baya na hauna tauba yoyote wala haurudi kwa Mola wako, unarizika, unaongezea na jingine. Yani unasema uongo, halijaandikwa, unasubiriwa labda unaweza ukatubia kwa uongo uliosema, unaongeza uongo mwingine tena, au unaongeza tusi jingine, unaendelea kujizolea madhambi ambayo ni mtihani mkubwa katika maisha yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man yadhmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna, mtu ambaye ataweza kunidhamini akajizuia akachunga viungo viwili. Kiungo cha kwanza ni kile ambacho kiko katikati ya midomo miwili kwa maana ya ulimi, na kiungo cha pili akahifadhi tupu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema namdhamini huyo anaenda peponi, namdhamini kwamba huyo anaenda peponi. Kwa madhambi yanayotokana na ulimi ni mengi zaidi, na watu wengi wataingia makosani kwa kutumia ulimi wao. Kama hakusema uongo atafitinisha kwa kutumia ulimi wake, kama hakufitinisha atatukana kwa kupitia ulimi wake. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukiweza kudhamini viungo hivi viwili, ukavistiri kweli kweli, ukachunga maneno yako, lakini pia ukachunga tupu yako, Mtume sallallahu alaihi wasallam atudhamini kwamba wewe ni mtu wa peponi. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yastaqimu imanan abdi, haisimami imani, haiwezi kusimama imani ya mja yoyote hata yastaqima qalbi, mpaka moyo wake utulizane. Imani ya mja haiwezi katulizana ikasimama mpaka moyo wake uweze kutulizana. Wala yastaqima qalbihi, lakini haiwezi kustaqim, kusimama, kuhifadhika moyo wake hauwezekani hata yastaqima lisanihi, mpaka ulimi wake uweze kutulizana. Kwa imani kama haiwezi kutulizana imani mpaka ulimi uweze kutulizana, maana yake ulimi wako ukauchunga na imani yako inabaki. Lakini kama ulimi wako hautouchunga,
maana yake imani yako haiwezi kubaki, imani yako itateteleka, kwa sababu imani inatokana na maneno yetu. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kaffa lisanihi, mtu ambaye atazuia ulimi wake na kuzungumza mambo mabaya, mambo ambayo yatampelekea kupata madhambi, satarallahu auratahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuhifadhi tupu yake, atahifadhi tupu yake kwa kuhifadhi maneno yake. Kwa mtu atakayehifadhi maneno yake, maana yake atahifadhi, Mwenyezi Mungu ataihifadhi tupu yake. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu yangu Muislam, tutumie ulimi wetu kwa mambo yanayotuhusu na tusitumie ulimi wetu kwa mambo mabaya. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-Qudus anasema, miongoni mwa viungo vitakavyoadhibiwa siku ya kiyama kwa adhabu kubwa kuliko kiungo chochote ni ulimi. Na utapewa nafasi ya kujitetea kwa Mola wake, na utasema kuwa, Mola wangu, mbona unaniadhibu mimi kwa adhabu ambayo haujakiadhibu kiungo chochote katika viungo vya mwanadamu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataujibu ulimi, atasema kwamba maneno yalitoka kwako wewe, yalienea mashariki na magharibi ya ardhi, yakafanyika mambo mabaya. La kwanza, ikamwagika damu kwa maneno yako. Leo ukitazama machafuko yoyote duniani, ukiyasikia yanaanza na maneno. Ulimi ndio sababu, maneno ya uchochezi, maneno ya hamasa mbaya. Na akili ya mwanadamu, maneno yakiingia kiamini, anaingia kwenye tabu. Kwa ukiona vurugu zozote zile zinatokana na maneno. Na ndio maana Uislamu umetufundisha sio kila neno ulifanyie kazi. Mwenyezi Mungu ametupa hadhari, anasema, injaakum fasiqun binabai fatabayanu. Akija mtu yoyote kuleta maneno yoyote, ima kwa kuyasikia kwenye vyombo vya habari au akakuletea mwenyewe, lazima kwanza ufanye uchunguzi, uweze kuyabainisha, ujue maneno huyu analenga nini, ana nia gani, maneno haya ni kwa ajili ya nini. Lazima ufanye tabiini, uyaweke wazi, uyajue. Kwa nini? antusibu qauman bijahala, unaweza ukayabeba ukatoa hukumu, ukamhukumu mtu kwa ujinga, kwa kutokufahamu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ukaja kujuta kwa yale ambayo umeyafanya. Majuto yatakuja aliyakuwa alishatendeka na hakuna taabu. Na ndio maana leo ukisikiliza mashekhe wengi katika membali nyingi, wanazungumza amani, wanazungumza utulivu, wanazungumza hali tulionayo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya maneno yanaotembea katika vyombo vya habari, maneno yanaotolewa na baadhi ya viongozi wanaotaka madaraka, maneno ambayo yanatengeneza chuki, maneno ambayo yanatengeneza uadui. Lakini ukikaa chini ukayachunguza, kuna chuki binafsi, ima zikawa za ukabila au zikawa za kijinsia au zikawa za udini, ambazo ukizitazama kwamba maneno haya ni kwa ajili tu ya jambo fulani yako nyuma yake. Kwa Muislamu hawezi kufanyia kazi kila maneno. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudus kwa maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba ulimi huu utaambiwa kuwa ulileta maneno zikamwagika damu za haramu, watu wakapigana wakamwaga damu kwa ajili yako. Lakini sio hizo, zikachukuliwa mali za haramu, watu wakadhulumiana kwa ajili yako. Lakini si hivyo, zikaingiliwa tupu za haramu, watu wakafanya zinaa kwa ajili yako wewe ulimi. Hata Mwenyezi Mungu atauapia ulimi, atasema, fawaizati wa jalali, na apa kwa nguvu, kwa utukufu wangu mimi na nguvu yangu, la uadhibannaka biadhabi, nitakuadhibu kwa adhabu ambayo sijakiadhibu kiungo chochote katika viungo vya mwanadamu. Ndugu yangu Muislam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha adabu na tabia nzuri katika maisha yetu kwa kutumia vizuri maneno yetu na maisha yetu. Pale aliposema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, Uislamu bora mzuri wa mtu ni mtu ambaye anaacha mambo ambayo hayamuhusu. Jambo ambalo alikuhusu unaachana nalo, hauwezi ukashikamana nalo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu yangu Muislam,
Siku yetu hii ya Eid, siku ya leo, ni siku ya kupiga takbira wa tahmidi. Ni siku ambayo tunatakiwa tusome sana Allahu Akbar, tuseme sana la ilaha illa Allah. Kila unapokaa useme Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Ndio kipindi ambacho tunacho katika haya masiku 10 tunayomaliza leo, na tuna masiku matatu ya ayamu tashiriki, masiku ambayo tunayo ni masiku ya kiibada, masiku ambayo tunatakiwa tukirithilishe sana mambo mema na tuachane na mambo mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu ambaye atamuasi Mwenyezi Mungu katika masiku haya ya Eid, man asa Allahu yawmal Eid kaannama asa Allahu yawmal wa'id. Mtu ambaye atamuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya sikukuu ya leo, basi huyu sawa na mtu ambaye amemwasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Upo na pepo ipo na hajahesabiwa na akafanya madhambi mengine, siku ambayo itakuwa na hofu sana. Kwa mtu akiondoka hofu katika siku ya Eid, atakuwa amepata hasara katika maisha yake. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Leo ni siku ya kukaribishana, leo ni siku ya kutembeleana, leo ni siku ya kusameheana. Wale ambao unaamini kwamba kuna watu mwakosea, waombe msamaha, na kama haujui waombe hivyo hivyo. Lakini ukijua kuna watu wameukosea, wasamehe kwa yale ambao wameyafanya. Uwe msafi katika siku hii ya Eid. Lakini Eid hii inatufundisha nini? Inatuhamasisha kujiandaa na Eid nyingine, kwa maana leo katika viwanja hivi umekaa hapa ukisikiza khutba. Mwenyezi Mungu akujalie mwaka ujao usikilize khutba ukiwa umesimama katika mji wa Maka. Uwe umeenda hija, kwa maana ukaswali ukasimame Eid aliyakuwa huko umefanya ibada ya hija. Na Mwenyezi Mungu ajalie sote katika nia zetu, atujalie sote tutekeleze ibada ya hija, kwani ni nguzo miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك. alafu nasema sina hela. Eid Mubarak sio maana yake kwamba umeombwa hela. Eid Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum, kullu amin wa antum bikhair. Ndugu zangu, kabla hatujatoa ruhusa ya kutawanyika, kwanza kabisa niseme mambo matatu. Ujumbe utokanayo na khutba, mambo yenyewe matatu. Jambo la kwanza, hii ni Eid ambayo mbele yetu hatutokuwa na Eid nyingine itakayofanana na hii na itakayofanana na mwaka huu. Huu mwaka nchi yetu hii tunayoishi, hii nchi yenye watu milioni 61, nchi hii kwa utaratibu uliojiwekea wanakwenda Oktoba kwenye uchaguzi wa viongozi wetu. Na Uislamu jinsi ulivyo umeweka utaratibu, watu wawili wanaposafiri basi mmoja wao awe kiongozi, wasiende tu alimradi wanakwenda. Kwa hiyo ikiwa watu wawili miongoni mwao awe kiongozi, tunasemaje tukiwa watu milioni 61? Maana yake viongozi wanahitajika, la sivyo tutaishi kama wanyama, bali hata wanyama pia wana viongozi. Nini ninachotaka kusema? Oktoba tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao ndani yake panapatikana rais wa nchi, ndani yake panapatikana wabunge, ndani yake panapatikana madiwani, na hao ni wawakilishi na ni viongozi wanaowakilisha katika jamii zetu mbalimbali. Sasa bila shaka hizi siku zilizobaki, huu ni mwezi wa 6 mpaka kufika mwezi wa 10, patapita mambo mengi sana. Sisi kama Waislamu katika viwanja hivi vya Eid al-Adha, kwanza tunamwomba Allah siku hizi zipite salama. Lakini pili, kama ilivyosema khutba,
Amani ndio kitu cha kwanza kabla ya kitu chochote kile. Na yeyote ambaye ana elementi za kuvuruga amani kwa kutumia ulimi wake au mkono wake, huyo sisi kwenye viwanja hivi vya Idi tunasema laisa minna, sio katika sisi, sio katika sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza mambo matatu ni ya kuyazingatia. Jambo la kwanza amani, jambo la pili afya, jambo la tatu chakula. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama na ivushe salama nchi yetu kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi. Sisi ni miongoni mwa Watanzania, hatuwezi kuepukana na hili. Ikiwa kwa kuwa ni Watanzania tunalazimika kusikiliza, kuchuja, kupembua, na mwisho wa siku wapatikane viongozi watakayolinda na kutunza na kuenzi amani ambayo mpaka leo tunayo, bali watoto wetu waikute na wajukuu zetu waikute amani hii. Ndugu zangu, tunavyoongea hivi, wenzetu waliokuwa Gaza, Palestina, hawana nafasi ya kuswali kama tulivyoswali. Nchi ya Palestina kunguru haruki juu wala paka haishi, ni kwa sababu amani imetoweka. Na inawezekana ni chokochoko za watu fulani imesababisha leo watu pale hapa kaliki. Na sisi tujiepushe na kila chokochoko zinazokuja kutoka angani ama zinazokuja kutoka kwenye mipaka yetu ya nchi. Tuipende nchi yetu, maana ndio tunayoishi na ndio tunapata nafasi ya kuswali swala kwa furaha kabisa namna hii. Na tunawaambia viongozi wetu, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, tuletee viongozi wenye uchungu na wenye wivu na nchi yao, lakini usituletee viongozi ambao watakuja kuvuruga na kutuvuruga vijana wetu hawa ambao bado wengine wako nasari. Baba wa Kiislamu, nenda nyumbani katengeneze amani kwa mke wako, kwa watoto wako. Wewe mama wa Kiislamu, rudi nyumbani leo katengeneze amani na mume wako. Nenda mkasameheane, mkaambizane, mkanongone, na amani inaanzia ndani ya nyumba, sio sebuleni, na inaanzia chumbani. Tukazitengeneze amani zetu kuanzia ndani ya nyumba zetu. Mwenyezi Mungu, wale waliogombana wakapatane leo, na wale waliofarikiana wakarudiane, wale waliotengwa na watoto wao warudi katika mjtamaa huu, kwa sababu Uislamu unataka umoja na unataka amani. Ndugu zangu, mwisho, leo ni siku ya kuchinja, tukachinje. Ijumaa leo, kesho Jumamosi ni siku ya kuchinja, nenda kachinje. Jumapili ni siku ya kuchinja, nenda kachinje. Jumatatu ni siku ya kuchinja, nenda kachinje. Tukichinja kwa wingi, damu ikamwagika ya wanyama, ni amani tosha tunaitangaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema haya, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kila la kheri. Leo ni siku ya kazi, wako watumishi wa serikali wamekuja hapa na tunatambua uwepo wao, na tunawaombea kwa Allah aboreshe kazi zao na aboreshe mustakabali wa kile wanachokifanya. Na wale ambao ni wafanyabiashara, mmejitoa, mmejilazimisha, mmekuja kuswali hapa uwanjani, na Allah takabali ibada zenu na ibada zetu sote. Baada ya kusema haya, baada ya kuchinja, nendeni mkanywe supu. Unaanza na supu ya utumbo, baadaye unapiga supu ya maini, alafu baadaye unachanganya na maharage kidogo, na mayai ya kuchemsha yawepo, na njegeri zikiwa pembeni pale. Alafu utasikia habari yake. Uzuri ni kwamba ambulance zimeongezeka, ulafi tuache siku ya Idi. Watu wanakula mpaka wanabanikwa. Hapana, hizo sio system za ulaji wa Kiislamu. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عيد المباركة. نعم، kwa majina naitwa Abdallah Abubakar Kichwabuta, ni katibu wa umoja wa vijana au jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA mkoa wa Mbeya. Naam, nipo katika viwanja hivi vya airport baada ya kuhitimisha kumaliza kusali salati ya Eid al-Udhiya, Eid ya kuchinja. Kwa kweli
Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na waislamu wenzangu kwa ajili ya furaha ya leo wa kusherehekea kuungana na wenzetu ambao wako Makkah al-Mukarram kwa namna ya kumaliza kuhitimisha swala yetu ya Eid ya siku ya leo. Naam, alhamdulillah. Katika salatu ya Eid ya leo na mambo makubwa mawili ya kuzungumzia. Jambo la kwanza ni kuasa kuendelea kuwakumbusha vijana wenzangu wa Kiislamu kuendelea kuitunza amani ambayo tunayo katika mazingira yetu, katika mkoa wetu, katika nchi yetu ya Tanzania. Kipindi hichi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Niendelee kuomba vijana tusiende kwenye makundi ambayo yatatuletea shida, tusiende kwenye makundi ambayo yatatuletea taharuki, tusiende kwenye makundi ambayo yatatutengenezea mazingira ya kutokuwa wamoja. Tuende kutengeneza makundi ambayo yatatufanya sisi wote tuendelee kuwatafuta viongozi ambao watakuwa ni viongozi bora, watakuwa endelea kutengeneza na kuimarisha amani tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania. Jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, siku ya leo naomba nitumie mwanya huu na fursa hii kuwakumbusha vijana wote na Waislamu wote wanaopatikana katika viunga vya mkoa huu wa Mbeya. Kesho panapo majaliwa insha Allah tutakuwa na tamasha kubwa la Eid, na kuombeni wa Kiislamu wote ndani ya mkoa, ndani ya jiji la Mbeya, waleteni vijana, njooni ninyi wote kwa pamoja, njoo tukasherehekee kwa pamoja, njoo tukafurahi na vijana wetu, njoo tufurahi na Waislamu wenzetu katika sikukuu hii ya Eid. Bahati mbaya au bahati nzuri, ndani ya mkoa wa Mbeya tuna mazingira mengi sana ambayo yanatuletea vishawishi ambavyo havimpendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu, wewe Muislamu mwenzangu, ungana na Waislamu wenzako katika kusherehekea Eid kwa pamoja katika viwanja vya Sokoine. Tutakuwa na tamasha kubwa kuanzia saa 7:30 mchana. Michezo mbalimbali itakuwepo. Njoo wewe pamoja na mtoto wako, njoo mfurahi na Waislamu wenzenu katika kusherehekea na kutamatisha swala zima la Eid al-Adha. Mwisho na kupongezeni na kuwashukuru Waislamu wenzangu kwa ajili ya kuendelea kutunza amani katika mkoa wetu wa Mbeya, kutunza amani katika jiji letu la Mbeya, kutunza amani katika mazingira yetu pamoja na nchi yetu ya Mbeya, nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kusema hayo, ni kuombeni na kukaribisheni katika sikukuu ya Eid al-Adha. Karibuni sana, tunaenda kwenye vichinjo, tukanywe supu kwa pamoja, tukale nyama kwa pamoja, tufurahi na tusherekee kwa pamoja. Lakini mwisho kwa yote, ujumbe wangu wa leo ni ujumbe ambao umezungumzwa katika hutuba ya Eid, ambao wanasema tuchunge ndimi zetu ili ziweze kutengenezea mazingira ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eid al-Mubaraka, takabbalallahu minna wa minkum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Rehema Mbaraka Msuya. Mimi ni mhazina wilaya. Mimi ni mtunza hazina JUAKITA wilaya. Alhamdulillah, kwa siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku ya leo. Si kwa nguvu zetu, kwa ujanja wetu, lakini kwa uwezo wake alhamdulillah ametufikisha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie swala yetu alhamdulillah, lakini pia awajalie na ambao hakujaliwa kuja kuswali basi nao wakafanya ibada kwa wakati atakaokuwa amewajalia. Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kunipa afya njema, na waombea heri wote waliokuja katika ibada hii. Namshukuru Mungu pia kwa muda huu. Pia napenda kuwasalimia familia yangu wakiwa Kigoma, wakiwa Mbeya, wengine wako Dar es Salaam. Namsalimia ndugu yangu, dada yangu Bihajati na familia yake. Alhamdulillah. Basi mimi namshukuru Mungu, linatosha. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fatuma Khalfan Dulege, natokea Forest hapa Mbeya. Nawatakia Waislamu wote duniani kote Eid Mubarak. Pia nawahusia tutunze amani pamoja, tule na tunywe vya halali katika siku hizi za sikukuu. Pia natakia salamu baba yangu Halfani Dulege pamoja na mama yangu wakiwa Tabora. Eid Mubarak Waislamu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mariam Hamada Uthman, natokea Forest. Napenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid Mubarak. Pia tusherekee siku hii kwa amani na furaha bila kuvuka mipaka aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Pia natuma salamu zangu ziende kwa ndugu zangu wote, familia yangu yote. Pia namtumia salamu mjomba wangu Abdalla Bakari Kilua na anti yangu Rahma Daudi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sumaiya Haji Hussein, natokea Chuo Kikuu Mzumbe, campus ya Mbeya.
Leo nimeshiriki katika ibada hii ya Eid al-Adha hapa katika viwanja vya airport, na napenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid Mubarak, kullu amun wa antum bikhair. Pia nipende kuwatakia Eid Mubarak familia yangu, babangu Mzee Haji, mamangu Bihawa, familia yangu kwa ujumla, dada Aisha, dada Mariam, Taqiya, Mudathir, Sabrina, Sudais. Na nawasihi Waislamu wote tukithirishe katika yale ambayo Allah ametuamrisha kufanya na tuache alo tukataza. Sambamba na hilo, tudumishe amani, upendo katika siku hii muhimu kwa kushiriki na watu. Hakika Eid ni kila mtu afurahi. Shukran. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ridwan Ibrahim Omar Bombo. Natakia heri ya sikukuu ya Eid al-Adha Waislamu wote jijini Mbeya. Naishi hali ya hewa ya poti ya zamani. Na pia natakia salamu kakangu aliyekuwa da Kasabri, Darukaiya na Damuzna na anti wote. Kama mmepata hii salamu, naombeni msherekee Eid kwa amani na Waislamu wote nchini Mbeya. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.